ಸಂಪತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇದ್ದರೇನು, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜುಜುಲ್ಲಾ ಅಜ್ಜು ಹೇಳಿದರು. ಮಳವಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜರೀನ್ ಅಲೆಂ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಶಂಕರ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಡವರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಉಚಿತ ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಜು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಇವರ ತಂಡದಿಂದಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಮುದಾಯವು ಏಳಿಗೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ BZ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮಳವಳ್ಳಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ದೊರಕುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು का पिछले 20-25 दिन से काम चल रहा है। आज यहाँ को आना कर को रजा करे, बहुत बेहतरीन काम है कि जिम्मेदार नौजवान पूरे मिल को जो कर रही। सबसे ज्यादा जरूरी आज क्या कर को बोले तो रोशनी, आंखों की रोशनी, सेहत, ये सब इंसान को दुनिया की दौलत रखो भी
उसे सेहत नहीं रही करके बोले तो दौलत काम नहीं आती। जो काम कर रही है कि पूरे नौजवान और बुजुर्ग जिम्मेदार मिलकर तुम्हें सब एक हो गए तो कौन सा काम भी नामुमकिन नहीं है। हमारे आपस के ना इत्तेफाकियां से गैरा दूसरे बहुत फायदा उठा ली, तुम्हें सब देखो ही। हमारे आपस के ना इत्तेफाकियां दूर कर को हमें खाली उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करना, हमें सब एक कलमा, एक नमाज, एक किबला, एक कुरान, एक नबी, एक अल्लाह को मानने वाले लोग सब एक होना। एक नहीं, एक हो गया कर को बोले तो कौन सी ताकत भी हम ना रोक नहीं सकती। ये बिल्डिंग ये शादी महला, ये मस्जिद, ये हमारे दुकान इम्प्रूवमेंट करने को वास्ते हमें सब एक होना। एक कुवैत क्या होता है, गवर्नमेंट से बहुत सी स्कीम आ रही, बहुत सी स्कीम चले आ रही, ना हम ना लेने का तरीका मालूम है, ना दिलाने के हमारे जिम्मेदार बराबर ही। उनका क्या थी मुफात रहते चुनाव उससे कोशिश करती तो तुम्हें सब एक हो को हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब मालूम तुम ना कैसे लीडर कर को हमें सब उनके फॉलोअर्स जब फॉलोअर्स में जितनी खूबी है करने की तो जमीर भी में कहती रहेंगी तुम्हें सब एक हो को माइनॉरिटी से वक्फ बोर्ड से गवर्नमेंट से जो भी काम करना है हमें तुम्हारे लोगों के साथ रहती। अच्छे स्कीम ही देखो, लोना की स्कीम ही 1-1 लाख रुपए धंधे वाले को लोन दे रही, तुम्हें लोग डालते नहीं डाले तो देते नहीं। आठवान देती सब्सिडी के ऊपर, कारान देती, भाई को बच्चों को टेलरिंग मिशना रहती है, सब चीजें क्या करना तो तुम्हें सब एक हो को तुम्हें घरान से लाख देने की जरूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट से आ रही है स्कीम, वो स्कीम मालूमात नहीं से उनको पहुंचाने का काम तुम्हें लोग करे तो इसका फायदा तुमना दुनिया में भी मिलता है, अल्लाह उसका फायदा आखिरत में भी देता है तुमना। हमें सब क्या करना तो हमारे आपस के ना इत्तेफाकियां हमारे दूसरे चीजा घरा में छोड़वाना हो। जब कौम की खिदमत करने आती हमें सब एक हो को काम करना कर को तुम्हें सब एक ही मालूम मंजे। मड़वली से मेरा पुराना ताल्लुकात, हमारे पुप्पू एज गली में थे, सो हमें सब बचपन में आको या दरगाह के नहीं थे, संदोल में सब रहते थे। हमारे वालिद के साथ अम्बासेडर में आ गए तो 3-3 दिन 4-4 दिन हैच रखो। हमारा बचपना महीने में 2 महीने में एक बार हमारे पुप्पू के घर में रखो होते थे। मैं हमारे भाई सब मालूम नहीं था, हमारे बेटे को हमारे भाई को बोलने का आता था, मैं इन्हों सब याद नहीं है इनको। ये गाँव से बहुत मोहब्बत हमना, हमारे पुप्पा हमारे पुप्पो उनका बेटा हमारा अनवर गुजर गया। आज अनवर रहता तो मड़वली का क्या काम रहा तो भी मुझे बोलता था उन्हें फोन कर को, मड़वली का छोटे मोटे काम रहे तो मुझे फोन में बोल को करा लेता था। आज हमारा जावेद और पुप्पू का बड़ा बेटा आया है। हमें सब चीजें जो ही हमें तुम्हें सब एक होगा कौम को भला करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। तुम्हारी टीम के साथ अज्जू ब्रदर्स टीम भी है, हक के वास्ते अच्छे काम के वास्ते वो कौन सा भी काम रंद है तुम्हारे साथ हमें खड़को करते। गाँव वाले को सहूलत पहुंचना, यतीमां को सहूलत पहुंचना, उम्र वाले को सहूलत पहुंचना, बीमारां को सहूलत पहुंचना। हमारे बुजुर्ग जो वक्कर को जाको प्रॉपर्टियां ये कदमी के नाम से वक्कर को जाको नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा के वास्ते किसकी की बावा की आस्ती नहीं है, पूरे उम्मत मुस्लिमा की आस्ती है। या जो आमदनी आती है ये आमदनी या के डेवलपमेंट को भी खर्च करना। गाँव के तुम्हारे गरीब यतीम पढ़ने वाले बच्चे उनकी बीमार रहे तो इसे भी खर्च करना। मैसूर में शुरू कर गो तुम्हारा लोगों को मालूम दिखता है। आज मैसूर में हमें मंजे चेयरमैन बनाए बात मैसूर डिस्ट्रिक्ट का जमीर भाई बहुत से काम चल रही। इंशाल्लाह मंडिया भी हमारा तुम्हें टेंशन लेनो को, मंड्या डिस्ट्रिक्ट का क्या काम रहा तो भी तुम्हें लोग आपको हम ना बोल सकते हैं। मैं मिनिस्टर साहब को बोल को यहाँ के भी काम कराने का कोशिश करेंगे। इदारे डेवलप करो, दुनिया के स्कीम आई शादी माला के वास्ते हर तालुक के वास्ते। अब हमारे मैसूर तालुक में 3 शादी माला सैंक्शन करी हूँ। मैसूर सिटी को 2 करोड़, तालुक को 1-1 करोड़, हमारे कौलांदे को 1 करोड़ का शादी माल, हमारे हुनसुर तालुक को 1 करोड़ का शादी माल। तुम्हारे यहाँ भी शादी माला डेवलप करो, गवर्नमेंट की स्कीम ले लेगा को तुम्हें लोग दो। तुम्हारी ताकत बचते है तो हम ना बोलो, मेरी ताकत बचते है तो हमारे बीजेड जमीर अहमद खान साहब को बोल को करेंगे। हमें सब एक खोजेंगे, नेक हो जाती हमें एक नहीं होते, नेक के साथ एक भी हो गया तो कौन सी ताकत भी हम ना हरा सकती नहीं। हमारे दोस्त बोलते थे कन्नड़ में बात करो, कन्नड़ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು। ದಾನಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಂತದ್ದು। ಇವತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾದಂತ ತಾಯಿಂದಿರಿಗೆ ತೀರಾ ಬಡವರು ಇರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸವಲತ್ತು ಇರಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಣ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕನ್ನಡಕ ತಗೊಳ್ಳಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ತೀರಾ ಬಡವರು ಪಾಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ದವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿ
ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋಂತ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಕರೆದಿ ನೀವು ಕಣ್ಣಿನ ಸಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇಡೀ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ವತಿಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಇದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಕತ್ಲೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಪ್ರಪಂಚನೇ ಕತ್ಲೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ಸಮಿ ಅವರು ಅವ್ರ ತಂಡ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15-20 ದಿನದಿಂದ ಸುಮಾರು 2,000 ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಕ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 150-200 ಜನಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಂತದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೈತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮಾಡಂತ ಯೋಜನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಳೆಯಿಂದ ಆ ಭಗವಂತ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ದೂರ ಇಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಲವಾರು ನಿಧಾನ ಇದೆ. ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕರ್ಫಿ, ಜನಗಳ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿದೆ ಹೊರ್ತವ, ಅಂಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ, ಹೋಟ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೀದಿಲಿ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಊಟ ಕೊಡಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಷನ್ ಕೊಡಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ಜನ ಮನೇಲಿ ಔಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೋನಾ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೀಮ್ 100 ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ. ಅವ್ರೊಬ್ರು ಕೆಮ್ಲು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸೇವೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆ ಭಗವಂತ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ದೂರ ಇಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇರಿರಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಯುವಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಂತ ಯೋಜನೆಗಳು ನೀವು ಬರೀ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಅನುದಾನಗಳು, ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ ಇದೆ, ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಜನ 5ರಿಂದ 6, 10, 50 ಗಂಟೆ ಹೋದ್ರು ಮಾಡೋರ್ಗೊಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಈ ತರದ ಹಮ್ಕಳಿ. ಯಾರೋ ಬಡವರು ಮದ್ವೆ ಮಾಡೋಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದವ್ರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಂದ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಯೋಜನೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಕೊಡಂತದೊಂದು. ಯಾರು ನೀವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಮಿಟಿ ಅವರು, ನಿಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರೆ, ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಾಜದ ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿದೆ ಕೇಳಂತದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಡವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಕರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನಮ್ ಸೊತ್ತು, ನಾವು ಓನರ್ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರುಗಳು ವಾಚ್ಮೆನ್ಗಳು. 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಾಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ನಾವು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಆ ಕಮಿಟಿ ರಿನಿವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ರಿನಿವಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ 3 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇದ್ ಮುಗೀತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿ ನಿಮ್ ತಾಲೂಕಿನ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ನೀವು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಅಪ್ಪನ್ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ ಇದು, ಇಡೀ ಉಮ್ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ ಒಬ್ಬ ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ ತಾಲೂಕ್ದಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ನಿಂತ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಕೆಲಸ ಮುಂದೊಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ BZ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಂತದ್ ಈಗ ಗಂಟೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಷ್ಟು % ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಈಗ ಗಂಟ ನಮ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೆಳ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು BZ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಂತ ಸ್ಥಾನ ಗಂಟ ಬೆಳ್ದವ್ರೆ. ಆದ್ರೂ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮುಖಾಂತರ, ನಿಮ್ ತಾಲೂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಬರಂತ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ BZ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ. ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜ ಮಾಡಲ್ಲ. 99% ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಹಾಕದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ BZ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರಿಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ. ಮುಂದೆ ಬರಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಜೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಂತ ಒಂದು ಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಕೂಡ ಬರ್ತೈತೆ. ನಾನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಮಳವಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಿಂತಿ ಈ ತಾಲೂಕ್ಗೆ
ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರು ತುಂಬಾ ಅನುಭವಸ್ಥರು, ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಈ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಮಳವಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ.